baca ratibul hajat adalah Al-Fatihah. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام من ساعة دين الإسلام
الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مفتاح دين 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 الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صاد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وصلهم وفريهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصلهم وفريهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين وولينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفي نوايهم شر الفتن والمهن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغسر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سوله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسر وترين بها الصواب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Haditsu Samin wal Isrun. Hadis yang ke-28. An Asma binti Amis Al-Khas'amiyah ngalih menyambat lah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Jadi Asma ini berucap Jarsidin, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Sidin mendengar langsung Nabi bapander, jar Nabi, bi'sal abdu, sejahat-jahat hamba Allah maksudnya, abdun, hamba, tajabbara, yang merasa harap. Jadi yang paling jahat hamba itu yang merasa harap. Merasa harap itu macam-macam, karena terpandang diri ada bisi kelebihan pintangan apa aja, lalu timbul perasaan rasa agak ya kita, rasa harap. Wa'tada, lalu dia bersikap berlebihan karena rasa harapnya tadi. Wakhrala, dan dia sombong. Wanasya, dan dia lupa, hal keadaannya lupa. Al-kabira, akan Allah yang maha besar, maha agung. Al-muta'al, dan Allah yang maha tinggi. Jadi kada ingat bahwa yang maha agung, maha besar itu Allah. Tapi kita yang kada ingat tadi parasa kita yang harap. Nah ini tutup sejahat-jahat hamba. Bi'sal abdu, paling jahat hamba juga. Abdun, yaitu seorang hamba. Tajabbara, yang piraga harap juga. Jadi rasa harap itu perasaan ada di hati, walaupun orangnya berdiam di rumah, dalam kamar, dalam kalambu, seorangan. Artinya kada perlu mahajatakan orang melihat. Kalau orang melihat itu kan ria lain lagi, ini seorangan di dalam kalambu. Melihat atau duduk mengaji, lalu rasa harap.
menggenalnya berisi. Nah, rasa harat menggenalnya itu nah. Tak pandang bisi kelebihan pintangan untuk tunjuk mengaji, lalu rasa harat itu tajabbar namanya. Wa'tada, lalu dia bersikap berlebihan. Gara-gara tunjuk mengaji pengganalnya, parasanya lalu bersikap berlebihan. Arti bersikap berlebihan itu macam-macam ya. Dipotonya kah? Uploadnya. Nah, pun aku aja. Bagaimanapun kamu ujar misalnya. Itu kan berlebihan dalamnya. Wa nasiya, dan lupa inya al-jabbar al-a'la akan Allah yang jabbar, yang maha agung, maha tinggi. Nah, kada ingat. Itu yang sejahat-jahat makhluk. Bi'sal abdu, Nabi berucap pulang, sejahat-jahat hamba abdun adalah hamba yang saha ini yang kada ingat atau lupa. Wa nasiya, dan inya kada ingat juga. Jadi nasaha lawan nasiya ini sama aja artinya, kada ingat juga, lupa aja kita. Lupa apa itu yang dilupakannya? Al-makhabira wal bila. Lupa lawan kubur tempatnya kembali, wal bila, dan azab kubur. Bila itu azab kubur. Jadi manusia ini yang sejahat-jahat manusia diantaranya adalah kada ingat seorang jagar masuk kubur dan lupa akan siksa kubur. Bisal abdu. Jadi biasanya yang kada ingat lawan kubur ini orang yang bisi rumah ganar, hanyar, bertingkat 3. Lu rasa penyugihnya misalnya, rasa paharatnya bisi rumah tingkat 3, maka bagus pulang. Nah, kada ingat padahal rumah sesungguhnya kita tuh dikubur sebenarnya. Bisal abdu, sejahat-jahat hamba abdun, yaitu seorang hamba yang atan ini angkuh. Tagaan itu keluar batas. Harusnya ABCD keluar batas di kita. Harusnya jangan kayak itunya kayak itu, sebabnya angkuh bang. Wa nasiya, dan hal keadaannya, bila setelah jumlah dihalat dengan waw atap lalu ada jumlah lagi itu jadi hal, istilah nahunya. Dan hal keadaannya nasiya, lupa al-mabda'a wal muntaha. Lupa lawan asalnya, inya bacungol dari apa? Air mani. Dan akhirnya inya kayak apa? Dimakan ulat. Nah, kada ingat untuk permulaannya hina, ujungnya hina. Kita ini kan pemulaannya kan penyumani wara. Andak penyumani di piperingan. Suruh mengaji kan biasanya. Kada bisa apa-apa tuh lebih asli la haula wala quwata tuh penyumani itu. Bisi rumah kada ada, ya kan? Karena pulang ujung-ujungnya, muntahanya, akhir kesudahannya dimakan ulat. Itu yang normalnya dimakan ulat. Amun yang terpelihara atau hilang dikubur atau awet dikubur itu kada normal. Itu kharikul adat namanya, di luar kebiasaan. Mun secara normal dimakan ulat itu secara umum. Nah, bukan berarti dimakan ulat ni kada mukmin juga orangnya. Beriman juga Allah Ta'ala dan masuk surga juga karena dagingnya berat tubuhnya itu diganti Tuhan yang baru. Nah, itu. Bisal abdu, sejahat-jahat hamba abdun, yaitu seorang hamba yakhtarud dunya biddin. Inya memilih mencari mendapatkan keuntungan dunia biddin dengan mengalahkan urusan agamanya. Ini pun sejahat-jahat hamba juga. Imbah maghrib ada waktu kosong, padahal seorang imbah subuh sudah di pasar, yuhur asar sudah di pasar. Ada waktu imbah maghrib kosong menuntut ilmu, kada hakun menuntut ilmu tatap ya, misalnya urusan yang tak banyak, urusan yang itu toh. Jadinya mun aku buka pulang imbah maghrib ini bisa tak banyak pulang keuntungannya. Masalahnya warna tutupan buka aja pulang. Nah, ini termasuk memilih dunia meninggalkan agama. Ini sejahat-jahat juga. Bisal abdu, sejahat-jahat hamba abdun, hamba yang yahtalu ad-dunya bisubhat. Mengambil untung dengan dunia bisubhat, dengan cara subhat. Kalau orang wara munnya haram kada mau. Jangankan haram, subhat aja kada hakun. Arti subhat itu ditimbang dari sisi sebelah sini ada halalnya, ditimbang dari sisi sebelah sana ada haramnya, lalu belum ada keputusan subhat narnya halal haram kan ini aja.
Maka untuk sementara harum. Kelaparan, ada baras ini baras subhat. Bandakan di rumah. Siapa pun yang kada tahu jadi kita apakah orang ini mandak di rumah kita memberi atau menitipakan. Nah, cuma karena kita lapar, masakis itu. Udah apa-apa boleh aja. Tapi berniat bila ada yang ambil, ku ganti menduitnya ada, enggak ada berhutang. Ya kalau ini kan yang berhutang. Nah, bisal abdu abdun, sejahat-jahat hamba lu tama'in yang berisi sifat tamak. Nah, tamak ini ta beluang, artinya kada pernah kanyang. Mimnya beluang pulang, ainnya beluang, batusnya mengait pulang. Ya Allah, mengait kada. Nah, jadi orang tamak ini luar biasa, hurufnya aja sudah isyarat ke situ. Nah, maka sejahat-jahat hamba itu adalah yang bersifat tamak dalam urusan dunia. Maka tamak ini yaquduhu ilan nar, menyeretnya ke dalam api neraka. Jadi kadada orang yang tamak lawan dunia ini selamat dari api neraka tuh kadada. Amun tamak lawan akhirat, nah itu disuruh. Bisal abdu, sejahat-jahat hamba abdun, seorang hamba hawan yang mengutamakan keinginan hawa nafsunya, yudilluhu, sehingga ingin menyimpang sehingga nafsu tadi menyimpangkan akan inya atau menyesatkan akan inya. Nah itu harusnya kita tuh nengkai ini aja bisa, tapi karena kita ada hawa nafsu lalu disesatakannya lalu jadi yang kayak itu. Nah itu maksudnya menyimpang tadi itu kada bagus juga. Bisal abdu, sejahat-jahat hamba abdun raghabun badalahu anil haq, orang atau seseorang yang berisi keinginan yang ganal, hendak benar lawan sesuatu. Misalnya putra Indonesia hendak benar putra Indonesia nih raghabun naranya ragib badalahu anil haq, sehingga ia berjuang memperdapatkan itu anil haq, wani meninggalkan yang bujur atau wani menyimpang dari yang bujur. Nah, apa contoh menyimpang? Seorang berdatang kada diterima orang, tapi naran sudah ragab. Ragab itu bahasa Arab artinya. Asalnya ragab tuh, arti ragab tuh hendak benar sudah. Kada harus ditupang bibiniannya. Nah, maka dukunlah bertindak. Nah, itu maksudnya badalahu anil haqnya. Lalu memperjuangkannya berpaling dari cara yang bujur. Nah, itu pun sejahat-jahat hamba al-khabaru ila tamamihi. Dan di sini masih panjang hadisnya ini. Nah, itu hadisnya. Lalu hukiyah diriwayatkan anna Umar ibn Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini di waktu khilafatihi, waktu Sidin menjabat jadi khilafah, arsala sahabata ila Rum, Sidin mengutus para sahabat Sidin. Maksudnya para sahabat Sidin ini bubuhan yang pendukung setia Sidin ila Rum, ke negeri Roma, li ajlil guzat, karena peperangan di situ terjadi antara muslimin dan kafirin di negeri Rum, di kota Roma. Roma itu terbesar negara dulu waktu itu, salah satu negara terbesar di dunia. Fanhazamat as-sahabatu, sekalinya bubuhan sahabat yang dikirim Sidin ini lawan bala tentaranya kalah aja kita. Tersudutkan, kalah. Wa usira isruna nafaran minas sahabah, maka ditawanlah 20 orang dari sahabat Umar bin Abdul Aziz. 20 ikung tertawan. Maka dihadapkan kepada rajanya, raja Rom tadi. Wa amara kaisar Rom liwahidin minhum, maka menyuruhlah kaisar Rom, kaisarnya kaisar, menyuruh liwahidin minhum, satu di antara 20 orang tadi, ayyadkhula fi dinihi, supaya masuk ke agama mereka, agama Roma, bubuhan majusi, penyembah api. Fi dinihi wa ya'budu sanama, dan menyembah berhala. Jadi nyawa masuk agama kami dan sembah berhala itu nah. Wa qala, dan berucap si raja tadi, kaisar tadi, inna khalta fi dini, jika nyawa masuk ke agamaku, wasajadta sanama, atau wajasatta li sanami, dan engkau mau sujud lawan berhala yang benar itu,
aj'aluka amiran fi baldatin 'azimatin, kujadikan engkau gubernur di sebuah provinsi yang besar kena di sebelah sana tuh nah. Ujar si Kaisar Rom tadi, menyawahakun masuk agamaku. Nah, terus ikung diuji coba dulu oleh yang sidin, oleh yang raja ini. Wa a'tika al-alama, dan kuberikan kepada engkau al-alama akan bendera. Bendera wilayah kekuasaan. Wal khila'a, pakaian keagungan kerajaan. Wal kusa, tongkat kehormatan. Wal bukni, dan mendabuk kita. Nah, mendabuk. Buk itu artinya trompet. Nya bahari itu bila berisi trompet itu yang menentukan terjadi perang atau kada. Nah, artinya kan sidin termasuk raja juga, cuma raja bagian wilayahnya. Amun mau masuk agama buhannya. Wa innam tadkhul fi dini, apabila nyawa kada mau masuk agamaku, aqtuluka, kubunuh nyawa. Wadribu unuqaka, upaget gulu nyawa. Nah, antara dua aja ya kalau ini masuk agama jadi raja kada hakun paget gulu. Waqala, ujar yang seikung dari sahabat Umar bin Abdul Aziz ini, la abi'ud dina bid dunya, aku kada menjual agamaku dengan dunia ini. Nah, fa umira bi qatlihi, maka disuruhlah dibunuh orang ini. Fa qutila fil maidan, dibunuh di tengah lapang oleh al-guju. Wa duriba unuquhu bisayf, dipagat gulunya dengan pedang. Nah, pada rasul fil maidan salasa marrat, sakalinya gulunya tadi bakuliling. Nah, itu kelebihan karamat di kita. Gulunya tadi imbah pagat mengelilingi tanah, bakuliling. Mengulilingi lapangan yang luas tadi. Higa-higa itu kan masyarakatnya melihat, masyarakat rumah tuh nah menonton. Bakuliling. Salasa marrat, 3 kali kuliling. Wa kana yaqra'u hadhil ayata, dan kepala itu berucap, bersuara. Suaranya firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, artinya tahu sedapinnya itu artinya, wahai hamba yang nafsunya tuh tenang, tunduk, taat kepada Allah, masuklah ke dalam surga Allah dengan diridai dan dengan ridha dan diridai. Itu tuh bahasa ringkasnya. Melihat yang kayak itu, maka disaksikan bubuhan masyarakat yang banyak itu. Bagadiba Kaisaru, Sarik si Kaisar tadi melihat. Wa akhadha saniya, silin ambil pulang yang seikungnya 20 tadi nih. Seikung lagi keluarkan di sini, bawa sini. Wa qala, lalu berucap lawan yang kedua nih. Kan tadi 20 yang ditawan nih. Udkhul fi dini, masuklah engkau dalam agamaku. Aj'aluka amiran fi Misra kada, nyawa lebih tinggi pangkat daripada yang tadi, kujadikan raja di Mesir. Oh, maka berarti Mesir waktu itu di bawah kekuasaan Roma. Nah, wa illa kada mau aqfa'u unukaka, kupagat juanya bulu kamu, kama qata'tu unuka sahibik, sebagaimana aku memenggal bulu sahabatmu tadi. La bi'ud dina bid dunya, aku pun kadang menjual agama dengan dunia. Nah, padahal yang kedua ini seram nih, melihat sudah yang kasus yang pertama. Fa in kana laka, jadi malah bocap yang kedua ini bukan kayak bawani, bertambah waninya. Fa in kana laka wilayatu qat'i unuki, walaupun engkau berisi kekuasaan memagat guluku, falaisa laka wilayatu qat'il iman, tapi engkau kada bisi kekuasaan memotong iman kau jasiden. Fa amara bi qat'i rasihi, maka si Kaisar menyuruh juga memanggal gulunya. Faquti'a, maka dipagatlah gulunya. Wada bihi salasa marat, sakalinya bakuliling pulang sama mbah mengguling ke tanah, kuliling pulang salasa marat, 3 kuliling di lapangan tadi juga sama. Wa kana yaqra'u ra'su, dan kepala itu pun menggelinding tadi keliling lapangan tadi berucap juga. Ucapannya firman Allah Ta'ala juga, bahwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah utufuha daniyah. Nah, itu mengisahkan kisah orang yang dalam surga. Wasakata, bantu tadiam kepala tadi. Bahwa ka'inda rasil awal, sakalnya betatai menatai lawan kepala yang sebuting pemulaan tadi. Betatai itu kepala kan mudah kayak bermata gitu.
Faghadiba Kaisar, maka Kaisar itu marah, ghadban syadidan, akan marah yang sangat marah, luar biasa marahnya melihat itu. Wa amara ayu khadza thalisu, bahwa lalu situ menyuruh pulang ambil orang yang ketiga tadi, jadi keluarkan pulang seikong, bawa hadapakan ke sini. Wa qala sidin berucap, ma taqulu anta, apa yang engkau ucapkan? Ujar si Kaisar tadi, apa pendapatnya, Wak? Hal tadkhulu fi dini, apakah engkau mau masuk ke dalam agamaku? Waj'aluka amiran, ku jadikan engkau raja. Sekalinya yang ketiga nih, fa'adrakatuhu asyaqawah, dapat memperdapati akannya oleh celaka. Artinya orang ini basic kiri celaka sekalinya. Yang ketiga ini, wa qala, ini berucap, dakhaltu fi dinik, aku masuk dalam agamamu. Nah, sambil minum. Aku masuk dalam agamamu, jadi ini cangkir Kaisar, dia bilangnya nah. Kaisar Rom. Jadi ujar yang ketiga ini, aku masuk agamamu. Nah, ada tahannya, kudaan bang. Baik masuk agamamu, jadi raja bang. Wakhtartu dunya alal akhirah, aku pilih jadi raja dalam dunia daripada urusan agama akhirat ini. Wa qala Kaisar li wazirihi, maka berucaplah si Kaisar tadi bagi pembantunya. Ujar Kaisar tadi, uktub lahu misalan, maka itu ayo si wazir tulis iskanya untuk ini tuh nah, jadi raja. Misalan tuh iska. Wa atihi, dan julunginya khilaan, pakaian kebesaran, wa kuusan, tongkat kebesaran, wa alaman, dan bendera wilayah kerajaan. Qala waziruhu, berucap wazirnya kita perdana panunya, menterinya dia gitu, penasihat raja. Ya Malik, wahai raja, kaifa utihi bighairi tajribah. Kan suara wazir ini didengar oleh si raja. Bagaimana mungkin ulun menjulunginya sesuatu yang luar biasa bighairi tajribah, sedangkan dia belum dites. Kan jadi raja nih, tapi langsung dijulungi jadi apa, sebuah kerajaan ini belum dites, bagaimana mungkin? Mendapati raja itu aja suatu luar biasa, ada tesnya, ada audisinya, ada perangnya segala macamnya. Ini kada batis di sana. Faqala lil wazir, ujar si raja lawan si wazir tadi nih, qul lahu, kamu itu ayo ya tes jainya. Nah, in kunta shadiqan fi kalamik, padahal kan lawannya jika nyawa bujur hendak masuk agamaku, in kunta shadiqan fi kalamik, jika engkau benar dalam ucapanmu, faqtul rajulan min ashabika, bunuh saikung jadi antara kawanmu yang masih hidup yang di dalam tadi. Paham lah pian nih. Mun nyawa bujur hendak masuk agama kami, jadi raja di wilayah kami, bunuh saikung kawan nyawa. Wa nusaddiqu kalamak, mun kawan nyawa mau membunuh, nusaddiqu kalamak, kami membenarkan ucapan nyawa. Sekalinya fa'akhadha al-mal'un al-makhdhul, lalu si orang tadi yang mal'un, yang dilaknat oleh Allah tadi, al-makhdhul, yang dihinakan oleh Allah tadi, akhadha, mengambil wahidan, satu min ashabihi, di antara teman-temannya yang tersisa itu, faqatalahu, maka dibunuhnya. Lalu ujar melihat angka itu, maka di hadapan raja bunuh nih. Pak Amara al-Malik al-Wazira ayyaktubal misal, maka Malik pun, Malik nih yang raja, ujar si raja tadi menyuruh lawan si wazir, tulis iska, sudah terbuktinya mau membunuh kawannya. Faqala al-wazir, ujar wazir, batuk dulu aja wazir. Faqala al-wazir, ujar si wazir lil Malik, bapandir pulang pembantu yang penasihat raja ini bagi si raja, hadzal fi'lu, ditinggal fi'lu cuma dibuang itu kalimatnya. Hadza laisa minal akhli wal batanah. Perbuatannya tadi raja, perbuatannya mau membunuh kawannya tadi, hadzal fi'lu, hadzal amalu, hadza, perbuatannya tadi laisa minal akhli wal batanah, itu termasuk orang yang kada berakal dan kada cerdas. Antusaddiqa kalamahu, maka kada termasuk cerdas amun kita percaya lawan ucapannya hanya dengan melihat gawiannya tadi. Wa ma ra'a haqqa akhihi alladhi wulida ma'ahu wa nasha'a, dan inya wani wa ma ra'a, tidak memelihara hak saudaranya alladhi wulida ma'ahu, yang
dilahirkan sakampung lawan inya, sama-sama seagama orang, wa nasya'a sama-sama diam di kampung, yaitu waninya membunuh. Pakai payar ahakana, apalagi mun kita linga bisa dibunuhnya kita. Jadi si Wajir tadi kawannya jadi bunuhnya bagi kita. Oh ilih jaraja dasar bujur nyawa. Kada jadi diangkat jadi raja. Pak amara biqatlihi, maka si raja itu menyuruh membunuh jua lawan orang ini. Han sakit kada jadi raja, kada jadi gubernur, malah dibunuh. Faqataluhu wa qata'u rasahu, maka gabungan tentara membunuh lawan orang tadi. Wa qata'u rasahu, paget juga gulunya sakalinya. Wadara fil maidan, sakalinya pakuliling juga. Fil maidan di lapangan salah samarat 3 kali keliling. Wa kana yaqra'u ra'su, dan kepalanya itu berucap juga sama. Tapi ucapannya tadi mengerikan. Lain ucapan yang tadi kan kisah surga, ini kisah neraka. Apa man haqqa alaihi kalimatul azab, apa anta tunkidu man finnar. Nah, artinya nyawa kada selamat dari api neraka. Itu aja tuh ringkasnya. Nyawa kada selamat dari api neraka. Wasakana imbah bocap nang itu tadiam si kepala tadi imbah bakuliling bocap nang itu kan kepala tadi lalu dia berdiam fi tarfil maidan di sudut lapangan. Wa ma hadara inda ra'sain, dan inya hadara ay qaruba, dan inya kadang mendekat dengan 2 kepala yang terdahulu terpisah. 2 kepala itu babarakan inya di buntu lapangannya. Singgah di situ imbah kuliling kada bebarak lawan 2 tadi di situ berpisah. Nah, fasara ila azabillah, maka jadilah orang tadi diazab oleh Allah Ta'ala, wa na'udzubillah. Nah itu kisahnya maka itu. Jadi kita ini ujar guru bahari lah, yakin istiqomah di dalam kebenaran. Makanya apa kita jangan keluar dari wilayah kebenaran. Sebab bila kita keluar dari wilayah kebenaran walaupun dengan iming-iming sesuatu tetap juga rugi. Ini contohnya nah, tetap juga rugi. Al-haditsul tasi wal isrun, hadis yang ke-29. An Abdul Aziz bin Suhaib qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Jadi Imam Anas bin Malik, sahabat Nabi yang utama nih. Sidin berucap, ujar Sidin, murru, kami dilewati binajasatin bijanazatin, dengan satu jenazah. Kami hartan dudukan Nabi ada waktu itu. Ternyata ada jenazah liwat. Orang mati nih liwat di situ. Fa asnau alaihi khaira. Maka bubuhan kami ini yang hadir di situ memuji lawan yang jenazah yang liwat ini dengan kebaikan. Oh tuh orangnya bagus benar waktu hidup aja. Orangnya saleh benar. Nabi pun mendengar waktu itu. Nabi mendengar pujian para sahabat terhadap jenazah tadi. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, ujar Nabi, wajabat lahu. Ucapan Nabi singkat saja, wajabat lahu. Wajib baginya ya Nabi. Nah, bahasa kitanya wajibnya dapat baginya. Summa kemudian kada berapa lama, summa murru bi janazatin ukhra. Kami pun dilewati dengan jenazah yang lain. Ada pula jenazah lalu. Fa asnau alaihi syarra. Sekalinya yang hadir ini memuji juga, menyambat-nyambat juga, tetapi yang disambatnya itu syarra, yang kada bagus. Yang ini asalnya orangnya asal cocok aja. Kada tahu bini orang cocok juga, orang cocok juga. Nah, nakal kita gawiannya kada bagus kan ini toh. Maka mendengar Nabi kayak itu, kalau Nabi alaihi wasallam wajibat lahu, wajib juga baginya aja Nabi. Nah, imbah itu kada berapa lawas imbah itu, kalau Umar bin Khattab waktu itu Umar bin Khattab hadir juga. Umar bin Khattab ini orangnya memang kada paham langsung bertakon sih itu. Itu sifat si Umar. Kada kawa lambat, kada paham tuh kada kawa lambat sih langsung bertakon dia. Ma wajibat. Jadi si Umar, wahai Rasulullah, ma wajibat. Apa maksud ucapan pian wajibat nanti teh? Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, jar Nabi, hadza asnaitum alaihi khaira. Oh, si mayat ini tadi yang lalu pamulaan tadi, asnaitum alaihi, kalian memuji atasnya khaira, akan kebaikan. Kalian menyebut-nyebut atasnya akan kebaikannya. Maka wajabat lahul jannah, wajibnya masuk surga ya Nabi. Wa hadza, dan yang seikung yang kedua yang lalu tadi jenazah tadi, asnaitum alaihi syarra.
kalian menyebut-nyebutnya dengan kejahatan, wajabat lahun nar, wajibnya dapat api neraka. Nah maka kita ini bagus benar, kayak ngerajin kita ya kalau yang ishadu ana hadil mait khair ya pian pun jasi khair menyahuti. Nah ya kalau biar bahasa kita aja, kita ini kadang opatannya khair paham gak ada khair juga aja maksudnya. Nah kayak ini kita puji orang itu masih dunia Madinah waktu hidup semalam perbaikan benar, pemberian benar, biar kita pada lawan kawan-kawan kita sebelah itu jangan opatan khair yang kada jelas apa artinya. Nah jadinya situ iyalah akil yang meninggal ini bagus bener kelakuannya, aku hak menutamakan gangan sidin hari-hari gratis saja. Nah, sambat kebaikannya. Maka yang menyambat kebaikan terhadap si mayit ini didengari oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala melihat sikap yang hidup terhadap orang yang mati ini. Nah. Jadi ujar Nabi, faqala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi pun menyambung, antum kalian inilah yang hidup syuhadaullahi fi ardi, yang menjadi saksi kaina bagi Allah Ta'ala di muka bumi. Artinya ucapan kalian jadi saksi itu yang dipegang Allah Ta'ala kan. An Abil Aswad Ad-Daili qala, dari Abil Aswad Ad-Daili ini berucap sidin, ya sidin jalastu inda Umar bin Khattab. Ini waktu Sayyidina Umar jadi khalifah lah, jadi Nabi sudah wafat nih. Jadi ujar sidin, jalastu inda Umar, aku dulu duduk di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, sekalinya Sayyidina Umar ini berucap, jar Sayyidina Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jar Nabi, ma min rajulin yamut, tidak ada seorang laki-laki meninggal dunia, fayashhadu lahu salah satu rijal bi khair, tetapi bersaksi baginya yang si mati tadi 3 laki-laki dengan saksi kebaikan, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajibnya dapat surga. Nah 3 ikung bersaksi maka wajib masuk surga. Masuk wajibnya pasti. Pakul tuh maka berucap Sayyidina Umar, jadi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wa in kana isnani pak, mun 2 ikung aja bang berucap yang memandangkan tuh orang tuh baik, 2 ikung aja kayak pak. Kan Sayyidina Umar ya kalau. Qala ujar Sayyidina Umar, ujar si Nabi, walau isnani, walaupun 2 ikung. Nah, ujar Sayyidina Umar pernah bagi lawan yang kawannya yang hadir tadi nih. Walam nas'al Nabi alaihi salatu wasallam anil wahid. Aku kada sempat bertakun mun seekong bang. Kada sempat bertakun aku jeung Nabi, ujar Sayyidina Umar. Ingat 2 aja bertakun. Nah, jadi 2 aja gini. Nah, berucap misalnya mama abah kita meninggal, saudara kita meninggal, 2 ikung suruh bepandir. Dia depan masjid waktu itu, Acil nih baik bener orangnya, pemurah bener. Masih ikung pulang, Acil nih baik bener orangnya, penyayang bener. Nah masuk surga tuh. Nah kayak itu, jangan asal khair aja biar. Ini tahu kita maksudnya kayak ini, sambat kebaikannya. Al hadisu salasun, hadis ke-30. Dikit lagi lah. An Amir bin Rabi'ah an Nabi alaihi salatu wasallam anhu qala. Nah ini Amir bin Rabi'ah ujar sidin qala idza matal abdu, ini berhubungan juga dengan hadis yang di atas tadi sama. Idza matal abdu, apabila mati seorang hamba, wallahu ya'lamu minhu syarran, sedangkan Allah tahu keadaan dirinya jahat, Allah tahu nya itu jahat yang mati nih, tetapi wa qala an-nasu khairan, tetapi manusia yang di sekitarnya memandangkannya baik. Apa lampang Tuhan ya kalau Tuhan tahu inya jahat, tapi manusia di sekitarnya memandangkannya baik. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah, maka Allah berfirman kepada malaikat, ishadu, hai malaikatku saksikan, qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi, sungguh aku menerima kesaksian hamba-hambaku yang banyak itu, ala abdi, mengalahkan pengetahuanku terhadap hambaku. Paham lebih? Nah, wa ghafartu li abdi, dan aku mengampuni bagi dosa-dosa hambaku tadi, maha ilmi bihi, sedangkan aku tahu ini jahat, tetap ku ampuni. Kenapa? Karena masyarakat ini adalah saksi Allah di muka bumi. Ada kisah sedikit, hikayat ini penting banget kisah. Bi zaman al-awal kana rajulun sahibu hiyal Wasumia bismihi faqalu fulan at-tarrar wa kana yadkhulu suq wa yakhda'u an-nas wa yakhudhu rajulan min ahli rat sastaq
yusallimu alaihi wa yusabihu wa yaqulu anta sadiqu abi wa uridu an udhifaka al-yawma wa yaqulu rajul ana la a'rifuka wa la a'rifu walidaka wa kana yaqulu tarar kad kunta sadiqa abi wa la'allaka nasita wa manasitu ana wa yaqulu udhifu lillahi ta'ala. Nah, kisahnya kayak ini mun ulun dicapat yang kasentongnya kalau jadi ada seorang laki-laki narannya gelarnya Tarar. Si Tarar ini kenapa digelar Tarar? Orangnya katuju memunguli orang dan gawiannya kunyuk-kunyuk di pasar. Malihati yang mana pindah pendatang baru di pasar yang pindah kada tapi hafal pasar didatanginya tuh. Makanya bapak dah, nyawa ini abahnya mah tuh kawan abahku. Ujannya abahnya mah kawan abahku. Kita ini benang sanak sebenarnya tahu lah bahasa buah aja sebenarnya nih kawan abahnya mah. Nah kita makanan ke warung sini. Kita makanan ke warung. Ujar yang datang ini. Aku kada patuh lawan nyawa. Kada patuh jual abah nyawa. Nyawa kada ingat, aku ingat di sini. Nah, imbang itu. Wa kana yadkhulu hanutar rawas wa kana yashtari ra'sa wal khubusa wal al'imah wa kana 'adatul baldah la yu'addi al-mushtari athamana illa ba'da al-akli. Lalu dibawainya makan ke warung. Di warung situ lengkap ada masakan kepala sapi seikungan, ada roti, ada makanan-makanan yang lain. Maka di warung situ bayarnya itu kada uang muka aja sedikit dulu kada langsung bayar. Karena bila sudah tuntung habis makanan hanya dibayar seluruhnya. Nah, lalu makanan baduannya. Falamma kala ta'ama wa lam yabqa illa luqmatan aw luqmataini kana yakhruju tarrar li illati bauli aw bi illatin ukhra. Wa idza arada dhayful khuruja kana yakhudhuhu ar-rawas ylubu minhu thaman ar-rasila wal atimah wa yaqulu ana dhayfu fulan wa yaqulu ar-rawas inni la adri man ad-dhayf wa man al-mudhayyib fala budda li min thamanil atimah. Nah, jadi jersidin persyaratan masuk ke warung tadi batu makanan. Nah, disambut nih. Allahu a'lam gitu dah. Bahasa aja.